સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આપણે બધા ધ્યાનમાં આંખ બંધ કરીને આપણે બધા જે શબ્દ બોલાય અને ધ્યાનથી સાંભળીશું અને શિબિરમાં આપણે એને ઉતારવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. હે મહારાજ, હે સ્વામી, હે કાકાજી મહારાજ, દિનકર અંકલ મહારાજ, આપણે ધ્યાનથી સાંભળીશું. હે કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્વામીજી મહારાજ, ગુરુજી, હે અક્ષર વિહારી સ્વામી મહારાજ, જસભાઈ સાહેબ, દિનકર અંકલ મહારાજ, આપ અવતારો, અનંત કોટી મુક્તો, ઉત્તમ સંતો અને ભક્તો સહિત અમારી આ સભામાં દિવ્ય દેહે બિરાજમાન છો. સૃષ્ટિના પ્રત્યેક કણમાં, સ્થાનમાં સદાય માટે અંતર્યામીપણે આપ અમારા દરેક વિચાર, વાણી અને વર્તનના સાક્ષી છો. છતાં હું દ્રઢપણે માનું છું કે જ્યાં ભગવદ્જન ભક્તિ અને ધર્મ સંબંધી વાર્તા તથા ઉત્તમ ભક્તોની ગુણગાથા વહે છે, ત્યાં આપના સામીપ્યથી અનેરી દિવ્યતા અનુભવાય છે. જગત સંબંધી અનેક કાર્યો, કમાણી, ગ્રામ્ય વાર્તા અને સમય પડ્યા મૂકીને જ્યારે આપની સમક્ષ આપનું સત્સંગનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા અહીં ઉપસ્થિત થાઉં છું, ત્યારે આપના અંતરનો એ સિદ્ધાંત મને અચૂક યાદ આવે છે કે આ સર્વે કામ મૂકીને આવીને નવરા બેસીને વાતું સાંભળીએ છીએ તે એમ સમજવું છે કરોડ કામ કરીએ છીએ. તે શું છે? જમપુરી 84 ગર્ભવાસ એ સર્વને માથે લીટા તાણીએ છીએ, પણ નવરા બેઠા છીએ એમ ન સમજવું. તો હે ભગવાન, આપની આ સભામાં જે કાંઈ વાત રજૂ થાય તેને એકાગ્ર ચિત્તે હું મનમાં ધારું, વિચારું અને મારા જીવનનું શ્રેય થાય તેમ ગ્રહણ કરું, એ જ આપને પ્રાર્થના છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સરસ. આજે शिविर पहलू सेशन, शिविर का ये पहला सेशन है. हम थोड़े सीनेरियो पे जाएंगे, थोड़े इंसिडेंट्स देखेंगे कि आप बहुत दिनों से भूखे हो और भूखे नहीं हो, खा रहे हो, लेकिन पैसे कम है और आपको कोई अपनी बहुत फेवरेट चीज़ आपको खाने का मन हो रहा है कई दिनों से. आपके पास पैसे होते हैं तो वो मानो गन्ने का जूस, तो वो नहीं मिलता. अभी गन्ने का जूस मिल रहा है तो आपके पास पैसे नहीं है. ऐसा कुछ चलता ही रहता है, महीनों तक ऐसा होता है. फिर एक दिन ऐसा आता है कि यू हैव मनी, आपके पास पैसा है एंड यू ऑल्सो आर बाइंग गन्ने का जूस, वो भी मिल रहा है.
वहाँ गन्ने का जूस भी है. So now you have money, you have sugarcane juice. Now you are buying and you are thinking that at home I will share with my wife, my kid, and we will all drink together. Now you have been thinking for so many years, so many months. Now this is the time that has come कि आप अभी वो गन्ने का जूस टेस्ट कर पाओगे. आप घर जाते हो, बैठते हो, गन्ने का जूस ग्लास में निकालते हो, सडनली आपका बच्चा आता है और वो गन्ने का जूस गिरा देता है. पूरी मेहनत साफ, बच्चा आता है और एक्सीडेंटली गन्ने का जूस गिरा देता है. अभी जिसको इस बात पे इस टाइम पे गुस्सा नहीं आए वो हाथ ऊंचा करो. તમને ગુસ્સો નહીં આવે? હા, બચ્ચા હે, ચાલો તમારી વાઈફે ઢોળી દીધું, ગુસ્સો આવે. Wife or kids who would not be angry at this moment? Anyone? Right? Now raise your hand who thinks that anger is bad. Right? બધાને એવો ખ્યાલ છે કે ગુસ્સો ખરાબ છે, છતાંય ગુસ્સો આવે છે. એટલે ઘણીક વખત એવું આપણાથી વર્તન થઈ જાય છે કે that we know કે it's bad, still we are doing it. Many times our behavior is such that we know that it is bad, still we do it. જાણતે અજાણતે થઈ જાય છે. દુર્યોધનને પણ એવો ખ્યાલ હતો. એના શબ્દ પરથી એવું ખ્યાલ આવે કે જાનામી ધર્મમ ચ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ. I know what is right, but my inclination is not to do it. Janami adharmam cha. I know what is wrong, but I cannot get away of it. એવું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પણ વાત કરે છે. કાંઈક વાર અમે કહ્યું તમે સાંભળ્યું સો વાર, કામ પડે તે વાતનો નથી રહેતો ઉર વિચાર. We have heard so many times, we have listened so many times, but when the time comes, our knowledge disappears. પાછો આપણે આપણું જે વર્તન હોય એ વર્તન કરવા માંડીએ છીએ. So this Sibir is just to make our knowledge stronger. कि આ शिविर में જે વાત થવાની છે, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो वेरी सिमिलर है. आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा. वी विल टॉक वेरी सिमिलर थिंग्स हियर. कोई नई बात नहीं होगी. बट अभी आपके पास एक चाय का कप है, आप 1 घंटे में 1 सिप लोगे. At 9 o'clock you will take 1 sip. At 10 o'clock you will take 1 sip. Will it be effective? No, right? You have to drink the whole tea together to have some caffeine effect. Similarly, this Sibir is concentrated, कथा वार्ता, कि हमने जो हर फ्राइडे को सुनते हैं, हर संडे को सुनते हैं, वो सब कॉन्सेंट्रेटेड वी विल लिसन इन दिस शिविर. सो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा ये टॉपिक है कि ये शिविर का टॉपिक है कि भगवान और साधु हमारे साथ है, हमेशा साथ है. तो वंच ये होती है कि अगर वो साथ है तो टुडे अपना ये का यहाँ का है कि भाई तो फिर वाई वी आर सैड, हम अनहैप्पी क्यों है? इफ गॉड एंड गुरु आर विथ अस एंड वी नो दे आर कैपेबल, देन वाई वी आर अनहैप्पी? एंड मैनी पीपल हैव ट्राइड टू डिफाइन व्हाट इज अनहैप्पीनेस. वो दुख क्या है? समटाइम्स द नॉर्मल मीनिंग इज एनी situation that make us uncomfortable is unhappiness or it's dukh. એવું એક થાય કે કોઈને સંતાન નથી. If someone does not have a child, then he may be unhappy. But that is also not true, right? Because we have many examples કે એમને સંતાન નથી છતાં પણ સુખી છે. કોઈને સંતાન વગર દુઃખ છે, પણ on the other hand, કોઈને સંતાન નથી તો સુખી છે. કોઈ શાહજહાં છે,
તેના વાઇફ માટે તાજમહલ બનાવે છે, રાઈટ? ઇટ્સ વેરી લવિંગ. હા, બધાને કેટલાક લોકો એવું બોલે છે કે તાજમહલ તો બનાવો છે પણ મુમતાજ નથી મળતી. હા, કે આઈ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ તાજમહલ લેકિન મુમતાજ નહીં મળ રહી. કેટલાક લોકો પત્ની છે તો સુખી છે અને કેટલાક લોકો એકદમ દુઃખી છે. એક ભાઈને પૂછ્યું કે તું આટલો બધો દુઃખી કેમ છે? તો કે આજે મારી પત્ની મારા માયકાથી પાછી આવે છે, દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ અનહેપી. એટલે દુઃખની ડેફિનેશન કે કોઈની પાસે પૈસા છે હે તો સુખી છે, હે, ને કોઈની પાસે પૈસા નથી તો પણ સુખી છે. આપણા જે સંતો છે, સ્વામીજી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, એમના નામ પર ગુરુજી એક પણ જમીન કેવું કંઈ એમના નામ પર નથી, બેંક પ્રોપર્ટી કેવું કંઈ, હે, છતાં પણ એ લોકો સુખી છે. હે, તો દુઃખ શાના માટે છે એનું? વાય વી આર અનહેપી? કારણ કે પૈસા, મિલકત એ બધું તો દુઃખનું કારણ નથી. કારણ કે વી આર સિંગ ઇન ધ અપોઝિટ ટ્રેન્ડ, કે જેની પાસે પૈસા નથી, મિલકત નથી, એ લોકો પણ સુખી છે. તો પછી દુઃખનું કારણ શું છે? હે, એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં આવે છે. કારણ કે જ્યારે પણ કંઈક સંશય થાય, અનેક સંશયો છેદતી ઇતિ શાસ્ત્ર, કે જ્યારે પણ કોઈ સંશયનો દૂર કરવો હોય, વેન વી વોન્ટ ટુ રિમૂવ એની ડાઉટ્સ, વી લુક ફોર અવર સ્ક્રિપ્ચર્સ. એન્ડ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સેઝ ઇન હિઝ ટોક, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એની વાતમાં વાત કરે છે કે ખાલી બે જ દુઃખ છે, સાચા દુઃખ. એક કે અન્ન ના મળવું, કે વેન વી ડોન્ટ ગેટ ફૂડ. નાઉ વી ઓલ હેડ ફૂડ, રાઈટ? કોઈ છેલ્લા મહિનાથી હંગ્રી હોય એવો હાથ ઊંચો કરો. કોઈ નથી. તો એક ફૂડ ના મળવું એ પહેલું દુઃખ. અને બીજું કે જમવાનું મળે પણ આપણે પચાવી ના શકીએ. વેન વી હેવ ફૂડ બટ વી કેન નોટ ડાયજેસ્ટ ઇટ. એવું કેટલાને છે? હાથ ઊંચા કરો. પચવાનું બીમારી હોય એવું, રાઈટ? દાસ કાકા, ઓકે, તો ઉંમરને લીધે ચાલો. પણ દાસ કાકા પણ સુખી છે. હે, તો આ બે જ સાચા દુઃખ છે, બાકી બધા દુઃખ અજ્ઞાનના છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત એટલે પછી વી કેન નોટ ડાઉટ કે એક જમવાનું ના મળે એ દુઃખ છે. વન દેટ વી ડોન્ટ ગેટ ફૂડ, એન્ડ વેન વી ગેટ ફૂડ વી કેન નોટ ડાયજેસ્ટ ઇટ. ઓનલી 2 મિઝરીઝ આર રિયલ મિઝરીઝ, ઓલ અધર આર ડ્યુ ટુ ઇગ્નોરન્સ, રાઈટ? તો પછી આપણે દુઃખી કેમ છે? ભગવાન અને ગુરુ સાથે છે તો પછી આપણે દુઃખી કેમ છીએ? તો આપણે એ વાત હવે આપણા એક સ્પીકર એમની પાસેથી સાંભળીશું. અને એ સ્પીકર છે એનો આપણે કે વચનામૃત કા મહિમા સમझे दूसरों को समझाए, गुरुजी के ये डॉक्टर साहेब न्यू जर्सी से पधारे, चैतन्य जिसका बड़ा बलवान दिनकर की आशीष पाए, ब्रह्म होकर जिए और काका जी को राजी कर ले, जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण. પૂજ્ય ચૈતન્ય ભાઈ. Did you, Parikshit bhai, did you give update about Dinkar uncle? Okay. Okay. We changed the schedule. So there was a small change in the schedule. Dinkar uncle was not having enough sleep yesterday night, so he woke up early in the morning, and then we're just having him rest right now, so he'll be coming a little bit late. And I think we'll request the kids to go to the boardroom. Thank you. Sorry.